नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, हसत खेळत केमिस्ट्री लर्निंग प्लॅटफॉर्म मध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत आहे. आपण या ठिकाणी अल्डिहाइड्स, कीटोन्स अँड कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स हा चॅप्टर पाहत आहोत आणि या ठिकाणी आपण 10वा लेक्चर या ठिकाणी पाहणार आहोत. फर्स्ट ऑफ ऑल, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोक्सिलिक ऍसिड वी हॅव टू स्टडी इन दिस लेक्चर. That the chemical properties are acidic character of carboxylic acid, second one laboratory test for the carbonyl group, third one is the formation of the acyl chloride, fourth one the reaction with ammonia, fifth one formation of acid anhydride, sixth one decarboxylation of the carboxylic acid, and seventh one is the reduction of the carboxylic acid. These 7 types of chemical properties are here we have to study in this lecture. The first of all, we have to study the acidic character of carboxylic acids. First one, in the chemical properties of carboxylic acid, first one is the or method first is the acidic characters of carboxylic acid. The acidic character of carboxylic acid, here the carboxylic acid contains the carboxyl group. Carboxylic acid मध्ये काय? Carboxylic acid contains the carboxyl group that imparts the or that shows the acidic character to the carboxylic acid. The carboxyl group made up of it from two functional group, that is the OH group and other one is the carbonyl group. OH group and carbonyl group are bonded with each other. The carboxyl group is formed. In an aqueous solution, the hydrogen atom in the OH of carboxyl group dissociate as a proton and carboxylate ion is formed as a conjugate base. तर आता in the aqueous solution, the carboxylic acid donates or dissociate the hydrogen atom from the OH group. तर काय? हायड्रोजन ॲटम OH ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप पासून काय होतो? डिसोसिएट होतो. त्यामुळं ऍसिड कशाला म्हणलेलं आहे आपण? द ऍसिड विच कॅन डोनेट द प्रोटॉन और द ऍसिड विच कॅन डोनेट द हायड्रोजन आयन. जो हायड्रोजन आयन डोनेट करतो किंवा प्रोटॉन डोनेट करतो त्यालाच काय म्हणतो आपण? ऍसिड म्हणतो. तर या ठिकाणी कार्बोक्सिलिक ऍसिड काय करत असतो? द COOH ग्रुप मधला जो एच आहे, एच काय करतो? डिसोसिएट करतो. डिसोसिएट करतो आणि कार्बोक्सिलेट आयन त्या ठिकाणी फॉर्म होत असतो अँड इट ऍक्ट एज अ कॉन्जुगेट बेस. जस्ट लाईक फॉर एक्झाम्पल RCOOH म्हणजे कार्बोक्सिलिक ऍसिड व्हेन dissolved in a water, then it gives the RCOO plus H3O means carboxylate ion plus H plus म्हणजेच प्रोटॉन या ठिकाणी काय होत असतो? रिलीज होत असतो फ्रॉम द OH ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप. हेन्स इट हॅज अ ऍसिडिक कॅरेक्टर. म्हणून त्याला काय म्हणतो? तो ऍसिडिक आहे असं आपण म्हणत असतो. कार्बोक्सिलेट आयन इज resonance stabilized by two equivalent resonance structure. तर त्या ठिकाणी here the structure are C double bond O negative and या ठिकाणी the negative charge is transferred here and here the electrons are transferred. Here the second structure are CO negative and C double bond O means it is resonance hybrid or resonance stabilized structure. Carboxylate ion has two resonance structure, first and second, and both of them are इक्विव्हॅलंट टू इच अदर. म्हणजे त्या ठिकाणी दोन रेझोनन्स स्ट्रक्चर फॉर्म होत असतात, फर्स्ट आणि सेकंड, अँड दीज आर दी इक्विव्हॅलंट टू इच अदर. दिस गिव्स द गुड रेझोनन्स स्टॅबिलायझेशन टू द कार्बोक्सिलेट आयन विच इन टर्न्स गिव्स द ऍसिडिक कॅरेक्टर टू द कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स. तर त्या ठिकाणी काय? फर्स्ट ऑफ ऑल, when the carboxylic acid is in a aqueous solution, then they dissociate the H plus ion, that is the proton. That's why it is called the acid. काय? ऍसिडचा कॅरेक्टर कसा असतो? when the any compound is dissolved in a water, then it gives the H plus ion किंवा H plus ion देणाऱ्या कंपाऊंड आपण काय म्हणतो? ऍसिड म्हणत असतो. तर या ठिकाणी काय होतो? ऑर्गॅनिक कंपाऊंड हा जो आहे कार्बोक्सिलिक ऍसिडचा, इट कॅन गिव्ह the H plus ion, that is the proton, and other carboxylate ion is stabilized by resonance structure. That's why it has a acidic characters.
Next one, influence of electronic effects on the acidity of carboxylic acid. आता कार्बोक्सिलिक ऍसिड वरती इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कसा होत असतो? All the carboxylic acid do not have the same pKa value. जेवढे भी कार्बोक्सिलिक ऍसिड असतील त्यांची pKa व्हॅल्यू काय सेम नाही. All the carboxylic acid do not have the same pKa value. The structure of R in RCOOH has influence on the acid strength of the carboxylic acid. जो R ग्रुप असतो, R ग्रुप कुठला? हा जो कार्बोक्सिलिक ऍसिड आहे, कार्बोक्सिलिक ऍसिडचा जो R ग्रुप आहे, अल्किल ग्रुप असेल किंवा अरिल ग्रुप असेल, R ग्रुप आहे. R ग्रुप काय करत असतो? ऍसिड स्ट्रेंथ वरती इन्फ्लुअन्स करत असतो. व्हेरियस हॅलो ऍसिड्स acetic acid illustrate the point very well. तर या ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल FCH2COOH, the pK value is 2.56. ClCH2COOH, the pK value is 2.86. BrCH2COOH, the pK value is 2.90. ICH2COOH, the pK value is 3.18, and CH3COOH, the pK value is 4.76. तर या ठिकाणी काय, द इच ऍसिड हॅज अ डिफरंट पीके व्हॅल्यू. तर प्रत्येक ठिकाणी काय झालेलं आहे, डिफरंट पीके व्हॅल्यू आहे. आता या ठिकाणी पहा, लक्ष देऊन ऐका. या ठिकाणी द लोअर के व्हॅल्यू अँड हायर पीके व्हॅल्यू इट इज द वीकर ऍसिड. ज्यांचा लोअर के व्हॅल्यू असेल आणि हायर पीके व्हॅल्यू असेल त्यांना काय म्हणतो आपण, वीक ऍसिड म्हणतो. आणि हायर के व्हॅल्यू अँड लोअर पीके व्हॅल्यू दॅट इज द स्ट्रॉंग ऍसिड. तर या ठिकाणी पहा, द पीके व्हॅल्यू काय झालेली आहे, इन्क्रीज होत गेलेली आहे. पीके व्हॅल्यू इन्क्रीज होत गेलेली आहे म्हणजेच काय झालेलं आहे, त्यांचं ऍसिडिक स्ट्रेंथ जे आहे ते वीक होत गेलेली आहे. जसे की FCH2COOH चे पीके व्हॅल्यू 2.56 आहे आणि CH3COOH चे पीके व्हॅल्यू काय 4.76. If the pK value is greater, then that acid is weak acid, and if the pK value is smaller or lower, then that acid is a strong acid. तर या ठिकाणी आपल्याला pK व्हॅल्यू वरती काय वीक ऍसिड आहे का स्ट्रॉंग ऍसिड आहे हे सांगायचं असतं. तर या ठिकाणी pK व्हॅल्यू ज्याची जास्त असेल तो वीक ऍसिड असेल आणि pK व्हॅल्यू ज्याची कमी असेल तो काय असेल, स्ट्रॉंग ऍसिड असेल. नेक्स्ट, तर या ठिकाणी पहा, halogens are electronegative atom and exert the electron withdrawing inductive effect. आता halogens काय, halogens are the electronegative atom and they shows the negative inductive effect. halogens काय करत असतात, they shows the negative inductive effect. The negatively charged carboxylate ion in the conjugate base of haloacetic acid gets stabilized by the negative inductive effect of halogen, which is responsible to diffuse the negative charge. Higher the electronegativity of halogen, greater is the stabilization. आता या ठिकाणी काय, halogen atom present असतील, halogen atom present असते वेळेस the higher the electronegativity of the halogen atom, greater the stabilization. जेवढी इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी जास्त असेल, स्टॅबिलायझेशन सुद्धा त्या पद्धतीनेच काय जास्त असणार आहे. जेवढी इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी कमी असेल, स्टॅबिलायझेशन काय कमी असणार आहे. त्याप्रमाणे स्ट्रॉंगर इज द ऍसिड अँड स्मॉलर इज द पीके व्हॅल्यू. जर इफ द ग्रेटर इज द electronegativity, stabilization is greater, then the smaller is a pK व्हॅल्यू. जेवढी स्टॅबिलायझेशन असेल त्याचं पीके व्हॅल्यू काय असणार आहे, कमी असणार आहे. मीन्स if the more electronegative halogen atom is attached to the acid, then the pK value is smaller. That's why it is a strong acid. Acidity of aromatic carboxylic acid. आता आपण काय पाहिलेलं आहे, इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी नुसार हॅलोजन ऍटमचे कशा पद्धतीने स्ट्रॉंग ऍसिड असतात आणि कुठले वीक ऍसिड असतात. आता या ठिकाणी ऍसिडिटी ऑफ द aromatic carboxylic acid. The benzoic acid is simplest aromatic acid. Benzoic acid is the simple aromatic acid from the pK value of benzoic acid, that is
we understand that it has a stronger than the acetic acid. Acetic acid पेक्षा हा benzoic acid हा stronger acid आहे. Why? Because the pK value of the benzoic acid is 4.2 and the pK value of acetic acid is the 4.76. We have seen that if the pK value is lower, then the acidic character or strength of acid is stronger. If the pK value is higher, then the strength of the acid is lower. तर या ठिकाणी pK व्हॅल्यू 4.2 बेंजोइक ऍसिडचे आहे आणि 4.76 acetic ऍसिडचे आहे. That's why the benzoic acid is stronger than the acetic acid. The sp2 hybridized carbon of aromatic rings exert the electron withdrawing inductive effect which stabilize the conjugate base and increase the acid strength of the aromatic acids. Here the table shown here, the monochloroacetic acid, dichloroacetic acid, ट्रायक्लोरोएसिटिक ऍसिड. तर या ठिकाणी पहा मोनोक्लोरो, डायक्लोरो, ट्रायक्लोरोएसिटिक ऍसिड दिलेले आहेत. मोनोक्लोरो acetic acid, the pK value is 2.86 and dichloroacetic acid has the pK value 1.26 and trichloroacetic acid has pK value 0.6. तर आपण काय पाहिलं होतं, ज्याची pK व्हॅल्यू जास्त त्याचं ऍसिडिक स्ट्रेंथ लोअर, ज्याची pK व्हॅल्यू कमी त्याचा ऍसिडिक स्ट्रेंथ काय जास्त असणार आहे. म्हणजे मोनोक्लोरोएसिटिक ऍसिड आणि ट्रायक्लोरोएसिटिक ऍसिडचं जर कंपॅरिझन केलं, द ट्रायक्लोरोएसिटिक ऍसिड इज स्ट्रॉंगर दॅन द मोनोक्लोरोएसिटिक ऍसिड अँड डायक्लोरोएसिटिक ऍसिड. म्हणजे ज्यांचे pK व्हॅल्यू कमी त्यांचे ऍसिडिक स्ट्रेंथ जास्त असणार आहे. नेक्स्ट वन, electron withdrawing groups like Cl, Cn and NO2 increase the acidity of the substituted benzoic acid. The Cl, Cn, NO2 जर substituent present असतील, these are the electron withdrawing group. They increase the acidity of the benzoic acid. Benzoic acid ची acidity काय करत असतात? Increase करत असतात. कोण? Which are the electron withdrawing group. जे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेझेंट असतील तर त्याची ऍसिडिटी काय करत असतात? इन्क्रीज करत असतात. व्हाईल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाईक CH3, OH, OCH3 and NH2 decrease the acidity of substituted benzoic acid. तर या ठिकाणी काय बेंजोइक ऍसिड वरती जर सबस्टिट्यूएंट काय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप असतील, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, then the acidity of the substituted benzoic acid will be increased, and if the electron donating groups are present on a benzoic acid, then the acidity of the benzoic acid will be decreased. Here COOH हा बेंजोइक ऍसिड आहे. या ठिकाणी बेंजोइक ऍसिड वरती एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3 प्रेझेंट आहे आणि दुसऱ्यावरती इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2 प्रेझेंट आहे. तर या ठिकाणी pK व्हॅल्यू आपली बेंजोइक ऍसिडची 4.2 अँड द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जर असेल त्या ठिकाणी तर त्याची pK व्हॅल्यू किती आहे? 3.41 आणि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप असेल तर 4.4. तर या ठिकाणी पहा बेंजोइक ऍसिड 4.2, जर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असेल 4.4, म्हणजेच का हा काय आहे? वीक ऍसिड आहे आणि हा काय आहे? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप असतील तर त्या ठिकाणी स्ट्रॉंग ऍसिड असणार आहे. तर ह्या इफ द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेझेंट ऍसिडिटी इन्क्रीजेस, इफ द इलेक्ट्रॉन donating group present on a benzoic acid, then the acidity will be decreases. Second one, the method to laboratory test for the carboxyl group. आता कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेझेंट आहे का नाही हे आपल्याला काय लॅबोरेटरी टेस्ट न पाहायचं आहे. तर आता या ठिकाणी देर आर 3 टेस्ट. वन इज द लिटमस टेस्ट, सेकंड one is litmus test, second one is the sodium bicarbonate test and third one is the ईस्टर टेस्ट. या ठिकाणी काय 3 टेस्ट आहेत, लिटमस टेस्ट, सोडियम बायकार्बोनेट टेस्ट आणि ईस्टर टेस्ट. फर्स्ट वन इज the litmus state.
त्या ठिकाणी लिटमस टेस्ट, द aqueous solution of the organic compound containing the carboxyl group. त्या ठिकाणी काय, aqueous solution of organic compound containing the carboxyl group turns blue litmus red, which indicate the presence of a acidic functional group. आता या ठिकाणी आपण जर aqueous solution घेतलं ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं त्या ठिकाणी आणि लिटमस आपण डीप केलं, डीप केल्यानंतर ब्ल्यू लिटमस टर्न्स रेड, म्हणजे ब्ल्यू लिटमसचा कलर रेड मध्ये होत असतो, देन इट इंडिकेट्स द प्रेझेन्स ऑफ ए ऍसिडिक कॅरेक्टर और ऍसिडिक फंक्शनल ग्रुप. ऍसिडिक फंक्शनल ग्रुप कधी प्रेझेंट असतो, लिटमस पेपर घ्यायचं, ॲक्वेस सोल्युशन मध्ये डीप करायचं, डीप केल्यानंतर त्या ठिकाणी काय ब्ल्यू लिटमस रेड मध्ये कन्वर्ट होत असतो, त्या ठिकाणी ऍसिडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट आहे असे कन्फर्म आपण सांगू शकतो. सेकंड वन इज द सोडियम बायकार्बोनेट टेस्ट. दुसरी कुठली आहे, सोडियम bicarbonate test. When the sodium bicarbonate is added to a organic compound containing the COOH group, a effervescence of carbon dioxide gas is evolved. ज्यावेळेस आपण ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये सोडियम बायकार्बोनेट ऍड करतो त्यावेळेस त्या ठिकाणी काय, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए गॅस, दॅट इज द गॅस ऑफ कार्बन डायऑक्साइड. And when the water soluble acid goes in the solution and gives the precipitate on the acidification with the HCl, thus it indicates the presence of a COOH group. First of all काय करायचं आहे, सोडियम बायकार्बोनेट ऍड केल्यानंतर त्या ठिकाणी सोल्युशन मध्ये कार्बन डायऑक्साइड इव्हॉल्व होत असतात and नंतर त्या ठिकाणी insoluble water insoluble acid goes into the solution and gives the PPT on the acidification with the concentrated HCl, that indicates the presence of a COOH group. तर त्या ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल RCOOH plus sodium bicarbonate, there is a formation of carbon dioxide gas. कार्बन डायऑक्साइड गॅस काय होत असतो, रिमूव्ह होत असतो, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ RCOONA, sodium salt of carboxylic acid is formed, which on acid hydrolysis it gives again the carboxylic acid with the sodium chloride, that is the presence of a carboxyl group. त्या ठिकाणी COOH फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट आहे आपल्याला काय इंडिकेट होत असतो. फॉर एक्झाम्पल नोट एक लक्षात ठेवायचे, phenol does not evolve CO2 gas with sodium bicarbonate. Hence, carboxylic acid and phenol are distinguished by this test. तर त्या ठिकाणी फिनॉल काय कार्बन डायऑक्साइड गॅस इव्हॉल्व करत नाही सोडियम बायकार्बोनेट सोबत, आणि कार्बोक्सिलिक ऍसिड अँड फिनॉल आपल्याला काय करता येतात या ठिकाणी डिस्टिंग्विश करता येत असतात. तर या ठिकाणी दुसऱ्या मेथड मध्ये लॅबोरेटरी टेस्ट मध्ये काय लिटमस टेस्ट, सोडियम बायकार्बोनेट टेस्ट. लिटमस टेस्ट मध्ये काय होत असतं, ब्ल्यू लिटमस कन्वर्ट इनटू द रेड, इट इंडिकेट द ऍसिडिक फंक्शनल ग्रुप इज प्रेझेंट. सेकंड सोडियम बायकार्बोनेट मध्ये काय होत असतं, द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड कंटेनिंग COOH ग्रुप इफेव्हन्सेस ऑफ कार्बन डायऑक्साइड गॅस इज इव्हॉल्व्ड, आणि इनसॉल्युबल जे आपल्याकडे ऍसिड आहे गोज इनटू द सोल्युशन अँड प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड विथ द HCl, इट इंडिकेट्स द COOH ग्रुप इज प्रेझेंट. ईस्टर टेस्ट. तर त्या ठिकाणी थर्ड वन इज द ईस्टर टेस्ट. तर आता या ठिकाणी तिसऱ्या टेस्ट मध्ये काय करायचं आहे, टेक ए 1 ड्रॉप ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड, add to the mixture of a organic compound containing COOH group and add 1 ml of ethanol. The reaction mixture is heated for the 5 minutes in a hot water bath. After this hot solution is poured in the beaker containing the water, fruity smell of ester confirms the presence of the carboxylic acid. First of all काय करायचं, कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड आपल्याला ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये टाकायचं आहे, देन ऍड 1 ml ऑफ इथेनॉल, आणि त्याचं जे मिक्सचर आहे इट इज हिटेड फॉर द 5 मिनिट. 5 मिनिट पर्यंत काय करायचं आहे, हिटिंग करायचं आहे. आफ्टर द हिटिंग दॅट सोल्युशन इज पोर्ड इन ए वॉटर. If the fruity smell of ester is present, then the carboxylic acid is present in a given compound. त्या कंपाऊंड मध्ये काय कार्बोक्सिलिक ऍसिड आहे हे कन्फर्म होत असतं. RCOOH plus ethanol in presence of acid and it is heated, then it gives the ester, and ester has a fruity smell. It means that compound has a
कार्बोक्झिलिक ऍसिड ग्रुप, म्हणजे त्या ठिकाणी कार्बोक्झिलिक ऍसिड हा फंक्शनल ग्रुपचा कंपाऊंड प्रेझेंट आहे असं कन्फर्म आपल्याला काय सांगता येत असतं. आणि द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोक्झिलिक ऍसिड पाहत आहोत. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्झिलिक ऍसिड मध्ये ऍसिडिक कॅरेक्टर ऑफ कार्बोक्झिलिक ऍसिड आपण पाहिलेलं आहे. ऍसिडिक कॅरेक्टर मध्ये काय होत असतं तर त्या ठिकाणी कार्बोक्झिलिक ग्रुप मध्ये दोन फंक्शनल ग्रुप कंबाईन झालेले आहेत किंवा बॉन्डिंग झालेले आहेत. एक आहे OH आणि दुसरा आहे कार्बोनिल. त्या ठिकाणी COOH चा H+ म्हणजेच प्रोटॉन हा काय होत असतो डिसोसिएट होत असतो, मीन्स इट इंडिकेट इट हॅज द ऍसिडिक कॅरेक्टर. त्यानंतर सेकंड वन आहे लॅबोरेटरी टेस्ट. लॅबोरेटरी टेस्ट मध्ये तीन आपण एक्झाम्पल पाहिलेले आहेत. फर्स्ट वन इज द लिटमस टेस्ट. लिटमस टेस्ट मध्ये जर त्या ठिकाणी ब्ल्यू लिटमस कन्वर्टेड इनटू द रेड लिटमस, इट मीन्स इट इज अ carboxylic acid is present. Then second one is the sodium bicarbonate test. In this sodium bicarbonate test, the CO2 gas is evolved. त्या ठिकाणी काय CO2 gas is evolved and PPT formed with the acid, means it indicates the carboxylic acid is present in a given organic compound. And third test was the ester test. कुठली ester test. The concentrated sulfuric acid plus organic compound plus 1 ml of ethanol घेतल्यानंतर it is heated for 5 minutes. Then it is poured in a water. If the fruity smell is coming from that solution, it indicates the carboxylic functional group is present in a given organic compound. तर अशा पद्धतीने आपण काय दोन केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्झिलिक ऍसिडच्या या लेक्चर मध्ये पाहिलेल्या आहेत. तर मित्रांनो, असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि कमेंट करा. धन्यवाद.